नहीं से एक व्यक्ति रुहते अनुष्ठान स्वरूप आमे ठारू आम मुख्य अतिथि आम गहन अच्छा आदरणीय सम्माननीय प्रभाकर स्वाई महोदय आमे ठारू आज शुणा साहित्य समाज और संवेदन ये शीर्षकर मानस मंथन प्रतिक्रिया श्रीजुक्त स्वाई महोदय। नमस्कार। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। सर्वाग्रे जगतर नाथ श्री जगन्नाथ पदपंकजरे मोर भक्तिपूत प्रणति निवेदन करुछि। जम्बूदीप व्रतखंड उडराष्ट्र मंडले जमदत्प विदारिणी मागो श्रीचंडी सारोले। तापरे प्रणति निवेदन करुछि आम माटीर इष्ट देवी उत्कल भूखंडर बागदेवी नीलसुंदर सरस्वती शारदा माँ साराळांक चरणारविंदरे प्रणति निवेदन करुछि शिशु अनंतंक पदारविंदरे प्रणति बाड़ुछि शिशु अनंतर पटशिष्य पद्मश्री श्रीमद बाबा बलियांक पदारविंदरे पुणी प्रणाम बाड़ुछि एमाटीर इष्टदेवी एमाटीर इष्टदेवी देवी साराळांकर बरपुत्र ओडिया साहित्यर जनक ओडिया साहित्यर आदिस्रष्टा भारतीय साहित्यर अनन्य स्रष्टा विश्व साहित्यर होमर्चसर सहित जे तुलनीय से आदिकवि सारला दास पादपद्म प्रणति बाढ़ुची एवं जहाँ कहुए कविरेव प्रजापति आपण माने जो कवि माने प्रजापति आपण मान को मु प्रणाम जनाऊँगी। आज अत्यंत आनंदर कथा इंटरनेशनल गीता मिशन आनुकूल्य रे बसंत महोत्सव आयोजित होइछे। यही महोत्सवर जे मुख्य आयोजक आमनकर परम पूज्य पूजास्पद डॉक्टर स्वामी चिदानंद ब्रह्मचारी महोदय तांको मु प्रणाम निवेदन करुछि एवं आज उत्सवर जे सम्मानीय अतिथि भाव में जोग देइछन्ति डॉक्टर विष्णुप्रिया दास महोदय एवं नवघन नायक महोदय एवं आपण माने सुधीवृंद आपण माने अपारे काव्य संसार कविरेव प्रजापति आपण माने साधक सारस्वत साधक आपण माने एवं मो माटीर प्रिय भाई और भौणी आज यही अवसर रे मोर परम सौभाग्य जे मो माटीर जने बरपुत्र देवेंद्र करंकर जो ग्रंथ जन अस्पृश्यर दिनलिपि ताकू मो उन्मोचन करिछि। मो हाथ रे से बही लोकार्पित होइछि। यह मो पाई अत्यंत आनंदर कथा एवं गौरवर कथा। देवेंद्र का परिवार सहित मो परिवार संपर्क पुरुषर तांक प्रकृत घर आपण माने समस्त जानती से ठीक एठी रोचंती निकट रे हमर दशमानकूल किंतु प्रकृत तांकर जन्मस्थान होती दाइलो जहाँ मो गाँ लंकापड़ा दाइलो एक गाँ सामिल दुईटी गाँ तांको बापा एठिक आसीथिले दशमानपुर को एवं से एठरे रहिले एवं सुंदर भाव रे कविता रचना करछन्ती एवं एही अवसर रे मु तांकर सहधर्मिणी यशस्विनी कवि एवं कथाशिल्पी श्रद्धेया मानन श्रद्धेया श्रीमती त्रिपाठी महोदय को हार्दिक अभिनंदन
ଜଣାଉଛି କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। এই বইটি ମୁଁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପଢ଼ିଛି, କାଲି ପାଇଲି। କାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ, ଅଧିକାଂଶ ଦେଖିଥିବେ, କାଲି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଟକ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟିଏ କହିଥିଲି। ତେଣୁ ସେଇ ଯାହା ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ନେଇକରି ଜଗତସିଂହପୁର ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି, ଜଗତସିଂହପୁର ଶିକ୍ଷା ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ସେଇ ଟକ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେଣୁ ବହିଟି ଏତେ ନ ପଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଟରେ ଆସିବା ବାଟରେ, କଟକରୁ ଆସିବା ବାଟରେ ଜଣେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟର ଦିନଲିପି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ପଢ଼ିଲି। 65ଟି କବିତା ରହିଛି। ସେଇ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳିନୀର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି 65ଟି କବିତା ବାସ୍ତବରେ ମାର୍ମିକ ହୋଇପାରିଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି। ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଲାଭ କଲା ଭଳି ସମସ୍ତ କବିତା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବଳରାମ ଦାସ ଲିଖିତ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେଇ ଅବଲମ୍ବନରେ ସେଇ ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳିନୀକୁ ଆଧାର କରି, ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳିନୀର ଚରିତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ଦେବ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି, ଜଣେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟର ଦିନଲିପି ବାସ୍ତବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ, ଯେକୌଣସି ବିଦ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ରହିଛି ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ, ଗବେଷକ ଭାବରେ, ବିଦ୍ୱାନ ଭାବରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଗବେଷକଙ୍କ ଲେଖାଠାରୁ ତାଙ୍କର ମୁଖବନ୍ଧ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ ପାଠକ ଭାବରେ କହିବି, ବହୁ ମୁଖବନ୍ଧ ପଢ଼ିଛି ଏବଂ ବହୁ ବହି ପଢ଼ିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଅଭିମତ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅସାଧାରଣ ମୁଖବନ୍ଧ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କବିତା ସହିତ, 65ଟି କବିତା ସହିତ ମୁଖବନ୍ଧର ଲେଖକ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ କରଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ପୁଣି ଥରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ମା ଶାରଳା ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାବା ବଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆହୁରି ଲେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ଜୀବନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ଆମ ମାଟିର ଗୌରବ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏହି ଅବସର ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ କବି, ଗାଳ୍ପିକା ଏବଂ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକା ଆରତୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ସେ ତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲେଖନ୍ତି, କବି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିଛି, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଏବଂ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଜି ରଖାଯାଇଛି, ସମାଜ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମ୍ବେଦନ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଚୟନ କରିଥିବାରୁ ଚିଦାନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କୁ, ଡକ୍ଟର ଚିଦାନନ୍ଦ ବାବା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଯେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ପଂକ୍ତି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଯାହା ସେ ନିଜେ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ସାହିତ୍ୟ ବା ଯାହା ସମାଜର ହିତ ସାଧନ କରେ ସେ ସାହିତ୍ୟ। ସେଇ ଯାହା ହିତ ସାଧନ କରେ ସମାଜର, ସେଇ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସମାଜ, ତା ସହିତ ସେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସମ୍ବେଦନ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ, ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବ। ଆମର ପ୍ରଥମ ପଂକ୍ତି ସାହିତ୍ୟ କୋଉଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି? ଏଇ ପ୍ରେମ, କରୁଣା ଏବଂ ସମ୍ବେଦନରୁ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି। ପ୍ରଥମ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ମା ନିଷାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ୍ତଂ ଶାଶ୍ୱତୀ ସମା ଯତ୍କୃଞ୍ଚ ମିଥୁନା ଏକମ୍ ଅବଧି କାମ ହୋଇତା। ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ କ୍ରୌଞ୍ଚ ଯୁଗଳକୁ, ମିଥୁନରତ କ୍ରୌଞ୍ଚ ଯୁଗଳକୁ ବ୍ୟାଧ ଛରାଘାତ କରୁଛି, এই ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବିଗଳିତ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ନିଃସୃତ ହୋଇଛି ଏହି ପଂକ୍ତି ଯାହା ମୁଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟ। ପ୍ରେମ କରୁଣାରୁ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସମ୍ବେଦନରୁ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯଦି ସାହିତ୍ୟରେ ସମ୍ବେଦନ ରହିବ ତାହେଲେ ସେ ସାହିତ୍ୟ ପଦ ବାଚ୍ୟ ନାହିଁ।
ଜ୍ଞାନ ପ୍ରେମ ଓ କରୁଣା ଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ମଣିଷ ଉତ୍ତରଣମୁଖୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ଦରକାର ପ୍ରେମ କରୁଣା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ, ଏ ତିନୋଟି ଉପାଦାନ ଥିଲେ ମଣିଷ ଉତ୍ତରଣମୁଖୀ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ସେ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବ। ସବୁବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବେଦନ ରହିଛି। ସେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ହେଉ, ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାହିତ୍ୟ କଥା ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ କଥା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବେଦନ ରହିଛି। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଶାରଳା ମହାଭାରତର ସମ୍ବେଦନ ଭରି ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଯେତେ କଥା କାହାଣୀ ରହିଛି ତାହା ସବୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ତାଙ୍କର କଥା କାହାଣୀ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣ, ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସରି ଆସୁଛି, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରି ଆସୁଛି ଏବଂ କେବଳ କୌରବ ବଂଶରେ ରହିଛନ୍ତି କୁରୁଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାର ହେଇଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରକ୍ତ ନଦୀ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରକ୍ତ ନଦୀରେ ପାଲଟିଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁ ଶବଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ବହୁ ଯେଉଁ ସେନାନୀମାନଙ୍କର ଏବଂ ଅଶ୍ଵ ହସ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ସେ ଧରିଦେଲା ମାନେ ସେ ସବୁ ତଳକୁ ରକ୍ତ ନଦୀର ତଳକୁ ଗର୍ଭକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ଦ୍ରୋଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଦୁଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ, କର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ତାଙ୍କୁ ଭୀଷ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ନଦୀ ପାର କରିନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଶବ ଆସିଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ନଦୀ ପାର କରିଛି। ସେ ଶବ କାହାର? ସେ ଆଉ କାହାର ନୁହେଁ। ସେ ତ ନଈ ପାର ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶବ କାହାର? ସେ ଆଉ କାହାର ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରର। ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଏବଂ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ପିତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା। ଅତଏବ ସେଇ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଶାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ମହାଭାରତର ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ, ମୁଁ ଅଧିକ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଶାରଳାଙ୍କ ମହାଭାରତର ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ। ଆପଣ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ, ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଢ଼, ପୁରୁ ତୁହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼। ଦେଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କେତେ ସମ୍ବେଦନ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଏଇଭଳି ଏକ ପଂକ୍ତି। ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସର୍ବୋପରି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ, ଯାହା କୁହାଯାଏ ଅନ୍ଧ କବି ଗନ୍ଧ କବି, ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଲେ, ପ୍ରାଣୀର ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଏଭଳି ପଂକ୍ତି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ କବି ଲେଖିଛି, ଅନ୍ଧ କବି ହେଉ ବା ନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଅନ୍ଧ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଗବେଷକମାନେ ଅନ୍ଧ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ଏଭଳି ପଂକ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ପଂକ୍ତି ଭାରତବର୍ଷର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ତତ୍ସହିତ ଜାତିସଂଘରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଂକ୍ତି, ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଏହି ମହାନ ପଂକ୍ତି, ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପଂକ୍ତି ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛି। ଏଇ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ, ସମାଜ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନ। ବାସ୍ତବରେ ଏ ବିଷୟ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଉଦାହରଣ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁନି। ଆହୁରି ବହୁତ କବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ
ସଭାପତି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବାବା ବଳିଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ବାବା ଚିଦାନନ୍ଦ ମହୋଦୟଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଯାହା କହିଥିଲେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ପଙ୍କ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରାମ ଦେବି। ନ କରିପାରିଲେ ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ଘୁଞ୍ଚିବ କି କେବେ ଦେଶର ଦୁର୍ଗତି। ସେଇ ପଙ୍କ୍ତିକୁ ମୋର ମନେ ହୁଏ ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦ ଜୀ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ବିପଦ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୋ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିଦାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମାନନୀୟ ଚିଦାନନ୍ଦ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରଭାକର ଭାଇଙ୍କୁ। ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁ ସାରଳା ମହାଭାରତର କିଛି କଥାକୁ ଆମ ଆଗରେ ଉଠାଉଥିଲେ, ସତ୍ୟ ଆମର ଉପାଖ୍ୟାନ ସେ ଆଉ ଏକ ସମ୍ବେଦନ। ଖନିକାର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଭିନ୍ନ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ପରିଚୟ। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ନିଆରା ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଓଡ଼ିଆର ବାସ୍ନା। ମହାଭାରତର ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ କାହିଁ ସେବକ କେଉଁଠି ପଢ଼ିପାରିନି ଯେ ଭୀମ ଯେତେବେଳେ ବୃହନ୍ନଳା ହୋଇ ବିରାଟ ନଗରରେ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇଆ ସୁପକାର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ, ସିଏ ଆମେ ଯଦି ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜିର ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିବା, ସେମାନେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ନିବାସୀ। କିନ୍ତୁ ସାରଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ। ସାରଳା ମହାଭାରତ ବୋଧେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ମହାଭାରତ ଏବଂ ଭାରତର ଏକ ଅନନ୍ୟ ମହାଭାରତ ଯିଏ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱର ନିଜସ୍ୱ ନିଦର୍ଶନ। ଭୀମ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡା ପିଠା, ଭୀମ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆରିସା ପିଠା। ଇଏ ତାହେଲେ ଭୀମ ତାଙ୍କ 14 ପୁରୁଷରେ କି ଆରିସା ପିଠା, ମଣ୍ଡା ପିଠା, ଚକୁଳି ପିଠା ଦେଖିଥିଲେ? କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆର ନିଦର୍ଶନ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ଇଏ ହେଉଛି ଗଭୀର ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ, ତାର ପ୍ରତିଟି ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜସ୍ୱତା, ଆମର ଓଡ଼ିଆର ନିଜସ୍ୱତାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ପୁରି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଫେରିବା ପୁଣି ସେଇ କବିତା ଆସର ଭିତରକୁ, ଯେଉଁଠି ପୁଣି ଆମେ ବସନ୍ତକୁ ଖୋଜିବା, ସମ୍ବେଦନକୁ ଖୋଜିବା, ସମାଜ ଆଉ ସାହିତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।